بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام لله حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بشيع يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا مبلغ يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا غني يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مبصر يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى ارفع لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا
وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا لنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إلى جميع أخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصلين وجميع الملائكة المقربين أينما كانوا مشايخ الأرض إلى مغاربها بغيها وبغيها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا الشيخ عبد المطلع الجيلاني والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ بهاء النقشبندي والسيد علوي المالكي والسيد محمد علوي المالكي والسيد علي بن أبي بكر الأسرار والشيخ زبير بن الأسرجي وشيخنا ميمن زبير الأسرجي وشيخنا عبد الله بن ميمن الأسرجي وشيخنا أحمد بن غزية الله وشيخنا أحمد بن غزال الأسرجي ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية خصوصا Syekh khususan Imam Nawawi Sahib al-Arba'in Nawawiyah wa Syekh Dr. Mustafa Al-Lullah rahimahumullah ta'ala wa usulahum wa murahum wa jami'a nabidihim bi anna Allah yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa 'ulumihim syulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Semoga kita bersama mendapatkan rahmat, pertolongan, hidayah, ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat, dan kita bersama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbata Ibni Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-20 ini dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, ini sahabat Ansar al-Badri, termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Dari hadis, ada hadis yang ditemukan oleh para sahabat, ya, min kalamin nubuwatil ula, di perkataan Nabi terdahulu,
Jadi hadis ibarat urutannya urutan awal yang berbunyi idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ketika kamu tidak malu maka berbuat semaumu. Kalau kamu tidak punya malu maka berbuatlah semaumu, berbuatlah sesukamu. Di dalam kitab ini dijelaskan idza kana ma'nal haya imtina'un nafsi an fi'li ma yu'abu. Ketika arti dari malu ini adalah mencegah diri dari melakukan apapun yang nantinya dicela, kemudian mencegah diri dari melakukan apapun atau meninggalkan apapun yang membuat kita risau, yang membuat kita ini khawatir, dihina. Ketika demikian, maka fa inna da'wata ila takhalluqi bihi wa mulazamatihi innama hiya da'watun ilal imtina' an kulli ma'siyatin wa syarr. Maka hakikatnya dakwah Islam ini adalah mengajak seseorang supaya bertabiat, supaya selalu menjaga tabiat meninggalkan, menjauhkan diri dari kulli maksiat wa syarrin, menjauhkan diri dari setiap kemaksiatan dan keburukan. Wa ila janibi dzalik, dari arah ini, fa innal haya khallatun, maka rasa malu ini adalah merupakan watak alami min khilalil khair, watak alami yang keluar dari kebaikan, allati yakhrusu 'alaiha annas, yang mana ini telah dijaga oleh manusia pada umumnya. Wa yarawna anna fit tajarrudi anha naqsan wa aiban. Kita telah mengetahui bersama bahwa orang itu kalau sudah tidak punya rasa malu, naqsan wa aiban, maka itu merupakan kekurangan, merupakan aib, merupakan keburukan. Jadi orang kalau sudah tidak mempunyai rasa malu adalah aib, adalah kekurangan. Kama annahu min kamalil iman wa tamamihi, sebagaimana bahwa rasa malu, punya rasa malu itu bagian dari sempurnanya iman. Wa ayatu hadza ma warada ala lisanin nabi. Kemudian keterangan semacam ini dikuatkan atas hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu, punya rasa malu itu bagian dari iman. Wal haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu, rasa malu itu tidak tumbuh kecuali sebab dari kebaikan. Makanya orang ini kalau punya banyak kebaikan disebabkan beberapa ilmu yang ia pahami, maka ia rasa malunya lebih banyak, termasuk rasa malunya lebih banyak ya utamanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kemudian para ulama, para tabiin, para orang-orang soleh, para wali. Rasa malu, pikirannya itu sudah tidak ke makhluk lagi, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal innal Islam fi mujmali ahkamihi wa tawjihatihi innama da'watu bina'in lil khairi wal haq. Islam ini secara garis besar
ya, di dalam hukum-hukumnya, di dalam arahan-arahannya, himbauannya. Innama jaa da'watu bina'atin lil khairi wal haq, mengajak kita bersama ke kebaikan dan kepada suatu kebenaran. Nah, ini hakikatnya Islam memang kayak gitu. Kalau ada orang ngaku Islam, mengajak Islam, kok arahnya tidak ke khair wal haq, arahnya tidak ke suatu kebaikan dan tidak suatu yang hak, yang benar, maka tentu itu perlu dicurigai, Islam tenan atau tidak. Kebaikan, kebenaran, wada'watu haratin wa mukhlisatin, dan Islam ini mengajak semangat, mengajak mukhlisatin, mengajak ikhlas, fi tarkima ya yuzammu wa ma yu'abu, mengajak semangat meninggalkan segala sesuatu yang nanti akibatnya dihina atau dicacat. Yang nyacat siapa, yang hina siapa? Yang utamanya Allah dan Rasulnya. Walidzalika, oleh karena itu, intaqa al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala hadzal hadis fi arba'inihi. Oleh karena dasar ini tadi, itu Imam Nawawi mencantumkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah. Wa qala anhu, kemudian beliau menguraikan, wa ala hadza madarul Islam, di dalam masalah-masalah Islam ini juga apa ini namanya, juga bersandar kepada hadis ini, ay madaru ahkamihi wa taujihi dzalika annal ma'mur bihi. Kemudian tadi kan disebutkan bahwa idza lam tastahi fasnah ma syi'a, ketika kamu tidak punya rasa malu maka berbuatlah semaumu. Kemudian di sini annal ma'mur bihi, di dalam Islam ada sesuatu yang diperintah. Yang pertama al-wajib, namanya wajib. Wal mandub, yang kedua adalah sunnah. Kedua-duanya adalah perintah dari Allah, dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang diperintah itu isinya dua, wajib dan sunnah. Kalau secara fikih, wajib itu ya sesuatu yang dilakukan, harus dilakukan. Apabila sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Kriteria secara fikih semacam itu. Sunnah itu sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Namun keduanya ini adalah perintah. Kemudian al-wajib wal mandub yustahi min tarkihi. Ketika seseorang meninggalkan wajib atau meninggalkan sunnah, itu merupakan dia dipermalukan, ya. Dipermalukan ini artinya ya ibarat kalau di sunnah, kalau di bagian wajib jelas Pak ya. Kalau di bagian wajib ini kita lemah, kita kurang bersungguh-sungguh, tidak bisa menjaga, itu dicela ya tadi, yustahi, dipermalukan. Termasuk bentuk dipermalukan adalah masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lah untuk yang sunnah itu bentuk permaluannya apa? Kalau yang sunnah ya dia itu ibarat derajat ya, tingkatan kedekatan di hadapan Allah itu tentu tidak sampai tingkatan yang tinggi ya. Kalau dibandingkan orang yang pakai wajib, pakai sunnahnya yang banyak dengan orang yang wajib tapi sunnahnya sedikit, itu ibarat bersandingan kan tentu kelihatan mulia
yang wajib dan sunnahnya terjaga. Wal manhi anhu al haram wal makruh. Kemudian di dalam Islam ini ada dua perkara yang masuk kategori larangan. Al haram, yang pertama adalah sesuatu yang diharamkan. Yang kedua adalah makruh, sesuatu yang dimakruhkan. Haram itu sesuatu yang dilakukan mendapatkan dosa, ya. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, ya. Kalau makruh sesuatu yang ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Namun orang dulu Pak, zaman sahabat itu pikirannya enggak kayak gitu. Jadi fikihnya itu sudah fikih yang campur sama tasawuf istilahnya. Orang tasawuf, orang yang tujuannya itu memang ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu pokoknya segala apa yang membuat Allah suka, segala apa yang membuat Allah ridho, maka itu yang ia lakukan, maka itu yang ia usahakan, maka itu yang menjadi tujuannya. Baik itu makruh, ya, baik itu sesuatu yang wajib ataupun sesuatu yang sunnah. Maka ketika ada pertanyaan, ada Pak orang yang tanya masalah sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah, itu kan ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Saya mikirnya cuma gini, apa sih Pak kepentingan bapak-bapak tanya kayak gitu? Kalau orang akademisi maklum supaya mengetahui supaya tahu ilmiahnya bagaimana. Kalau untuk orang tua yang memang sudah saatnya selalu mendekatkan diri kepada Allah khususnya, itu kan sebenarnya kalau bagi saya pribadi itu tidak perlu tahu sunnah mana mu'akkad atau yang mu'akkad. Kalau bagi saya pribadi, mu'akkad atau ghairu mu'akkad, selama itu memang disunnahkan, kan itu artinya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya cukup gitu, mana yang dicintai Allah kita lakukan. Al-haram wal makruh. Maka tingkatan-tingkatan kita ini punya tingkatan-tingkatan, kita harus tahu Pak. Tingkatan-tingkatan kita utamanya ya, kalau orang awam itu minimal yang wajib dijaga. Orang awam itu minimal yang wajib dijaga, utamanya sholat, ya. Sholat itu dijaga untuk orang awam. Artinya orang awam untuk kita bersama ini, kalau yang wajib-wajib aman itu sudah merupakan suatu yang sangat luar biasa, sebab tingkatannya orang awam. Benar lihat nggak Pak? Menjaga yang wajib, coba kita lihat di masyarakat yang ada ini, kira-kira kan masih banyak Pak yang dalam perkara wajib saja masih belum bisa menjaganya. Bagi orang awam kayak kita ini, itu nomor satu yang memang harus kita jaga benar yang wajib-wajib, terutama sholat, kemudian zakat. Yang kaya kalau ada kesempatan mempunyai badannya sehat sesuai syarat, ya berangkat haji dan seterusnya. Itu kalau di masyarakat, kalau saya lihat di masyarakat, apalagi anak muda, ya, anak muda yang badannya sehat, belum sakit-sakitan, itu kadang-kadang kan lupa tobatnya kan kalau sudah agak tua-tua sedikit, udah 40, kadang-kadang itu biasanya kayak gitu. 40 masih muda itu. Tapi kadang kayak gitu, Dan itu alhamdulillah
alhamdulillah. Tapi kita kan harus tahu, dan itu alhamdulillah merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggal diberikan hidayah, diberikan semangat, diberikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu dijaga. Suatu kenikmatan itu kalau tidak dijaga itu bisa hilang, Pak. Pasti ya. Suatu kenikmatan yang tidak dijaga itu bisa hilang. Kalau kenikmatan dijaga terus itu pasti akan semakin bertambah dan bertambah. Sebagaimana nikmat hidayah. Nikmat hidayah itu harus kita syukuri, kita rawat, kita jaga, kita tingkatkan. Jangan sampai tidak dijaga nanti semakin terpuruk. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai tidak dijaga beneran, kalau sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam kondisi na'udzubillah min dzalik ya. Wa ammal mubah, sekarang sesuatu yang mubah sekarang. Sesuatu yang mubah itu apabila dilakukan ya boleh, apabila ditinggalkan juga boleh. Sesuatu yang tidak ada anjuran dari agama, juga tidak ada larangan dari agama, maka itu merupakan sesuatu yang mubah. Kita boleh memilih. Contohnya kayak apa? Misalkan baju kita ini bahannya dari apa, Pak? Apakah ada dari agama wajib pakai kain katun? Wajib pakai kain ini kan tidak ada. Lah kita pakai baju kain bahannya yang kain ini, kain itu, selama itu tidak ada larangan agama, maka itu boleh-boleh saja. Lah apa itu yang baju yang dilarang agama? Baju yang kainnya pakai kain sutra ya. Termasuk untuk laki-laki itu diharamkan memakai baju yang kainnya terbuat dari sutra murni, bukan sutra kecewa ya. Kan ada yang sutra kecewa itu sutra kawi, bukan sutra beneran, sutra kawi. Kemudian lantas dari idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Ketika kita ini tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Kita punya rasa malu itu dari mana, Pak? Kita punya rasa malu itu dari mana? Ya tentu dari pengetahuan, dari ilmu. Untuk itu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah, kita jangan sampai ya, kita alhamdulillah ini punya kegiatan-kegiatan ngaji. Ini termasuk membuat kita nambah wawasan, membuat kita ihya'nya, rasa malunya tambah, sehingga imannya juga tambah. Yang kedua, supaya kita ini punya rasa malu, rasa malunya tambah, ini perbanyak kumpul sama orang-orang soleh. Sebab orang itu sangat dipengaruhi oleh temannya. Benar tidak, Pak? Orang itu sangat dipengaruhi oleh temannya. Maka kita perbanyak teman yang baik, dan itu suatu anugerah yang sangat besar. Ada sebuah pepatah, orang dekat tukang minyak maka kena wanginya minyak. Orang dekat sama tukang besi maka dia tukang apa itu? Tukang besi ya, maka akan kena apa itu namanya? Itu saya rasa itu bapak-bapak semua alhamdulillah insyaallah kan sudah umur, sudah tahu tentang hal itu. Tahu, nah ini pentingnya kita memperbanyak kawan. Apabila sudah terjalin hubungan sama kawan ini, gimana supaya hubungan itu tetap terjaga, tetap terjalin dan seterusnya.
Yang berikutnya ini kok kurang berapa menit ini? Kurang 10 menitan, 9 menit Pak. Waktunya tidak cukup, kalau nambah hadis lagi 7 menit lagi. Barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan sebelum ditutup, pertanyaan satu saja, masih 7 menit, silakan Pak. Ya Pak. Kalau sebabnya saya agak lupa sebabnya, cuma memang itu sudah dijelaskan di mana-mana, termasuk yang haram dipakai ya, khususnya untuk laki-laki itu adalah pakaian yang terbuat dari sutra Pak, sutra murni. Kalau sutra yang sutranya campuran, gimana kalau sutranya itu campuran? Kalau sutranya cuma sedikit, sependek yang kami pahami tidak apa-apa. Kalau yang jelas tidak boleh itu sutra yang sutra semua, itu jelas tidak boleh. Soal alasan kurang paham enggak? Ya agak lupa. Jadi untuk wanita bisa. Untuk wanita bisa enggak ya? Saya agak lupa Pak itu Pak. Nanti saya buka lagi aja. Itu agak lupa. Untuk kalau kan gini ya, perempuan itu kan jadi ada hal yang diperbolehkan untuk perempuan, ada yang enggak. Salah satunya adalah emas. Emas kan sama. Kalau perempuan memang diperbolehkan pakai emas, kalau laki-laki tidak boleh. Haram maksudnya. Jadi memang ada perbedaan. Nah di sini untuk sutra, apakah perempuan boleh dengan dasar berhias atau apalah? Ya, termasuk wanita kan sunnahnya kan berhias kan. Ya khususnya berhias untuk orang yang halal maksudnya. Kalau berhias untuk ya, perkara yang haram ya tentu itu diharamkan. Mungkin itu Pak Bambang, jadi cuma sedikit. Nanti untuk yang kalau lebih detailnya tentang alasan dan yang lainnya mungkin besok minggu depan bisa saya jelaskan kembali sebelum kita mulai hadis yang berikutnya itu Pak ya. Jadi kalau untuk berpergian kondangan itu tidak apa-apa gitu ya? Loh, sama Pak. Oh, sama juga? Sama, dipakai itu kan dipakai untuk apapun. Dipakai baju itu maksudnya kan dipakai kan? Memakai baju yang terbuat dari sutra. Nah itu tidak boleh. Dibuat untuk apa aja, termasuk ya untuk kondangan, apalagi untuk sholat, nauzubillah min dzalik ya. Pakaian yang halal terbuat dari sesuatu yang tidak haram kan. Kalau untuk sholat kan dijaga, sesuatu yang subhat saja dijaga, apalagi yang haram untuk sholat. Untuk kondangan ya sama, hukumnya sama gitu Pak Bambang. Insya Allah minggu depan saya jelaskan yang lebih dari ini insya Allah sebelum melanjutkan hadis yang berikutnya. Allah a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan al-asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.